अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा तफसीर कुरान के हवाले नाल ये साडी मजलस नंबर 73 है। इस तो पहले साड़ियाँ 72 मजलसां हो गई हैं और ये 72 मजलसां दे विच असीं सूरा फातिहा तो लैके सूरा नूर दी आखिरी आयत यानी सूरा नूर दी आखिरी आयत आयत नंबर 64 तक असीं पढ़ चुके हैं। हुण इस असीं 73 नंबर मजलस दे विच सूरा फुरकान दा आगाज़ कर रहे हैं। सूरा फुरकान दा कोई थोड़ा जिहा हिस्सा जिहड़ा ना वो 18वें सिपारे च आउंदा है और बाकी हिस्सा जिहड़ा ना वो 19वें सिपारे च आउंदा। लेकिन असीं ये जिहड़ा 18वें सिपारे वाला हिस्सा वा इनू 19वें सिपारे दे नाल ही पढ़ांगे ताकि वो ये सूरत जिहड़ी है ना फिर वो टुटे ना। मेरी कोशिश हुंदी है कि जिहड़ी सूरत जिहड़ी है ना वो पूरी दी पूरी एक बारी पढ़ी जा सकती है तो उन्होंने 2 हिस्सों च ना किया जाए। तो यही कोशिश मैं इस वक्त करन लगा। बाकी फिर हुण पढ़ांगे तो देखांगे। अच्छा, सूरा नूर दे उत्ते सूरा यूनस तो एक ग्रुप शुरू होया सीगा जिहड़ा आके मुकम्मल होया सूरा नूर दे उत्ते। ये मैं उन्हां ग्रुपां दी गल कर रहा जिहड़ा मैं पहले भी जदों ग्रुप शुरू हुंदा उस वेले दसदा रहा वां कि इमाम हमीदुद्दीन फराही रहमतुल्लाह अलैह और उन्हां दे शागिर्द अमीन अहमद इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह जिन्हां ने तदब्बुर कुरान तफसीर भी लिखी है और मौलाना फराही भी मुफस्सर सीगे, बहरहाल बड़े आलम सीगे। उन्होंने तदब्बुर कुरान दे हवाले ना कुरान नूं दे कोई 7 ग्रुप जिहड़ा ना बनाए आ ते तीसरा ग्रुप जिहड़ा ना वो हुण मुकम्मल होया वा सूरा नूर। ते इहदा मतलब है कि अगे सूरा फुरकान है तो सूरा फुरकान तो हुण चौथा ग्रुप शुरू हो रहा वा और ये चौथा ग्रुप जिहड़ा है सूरा सजदा ते जाके मुकम्मल होना वा। अगे फिर 5वां ग्रुप जिहड़ा वो शुरू हो जाएगा। बहरहाल ये भी मैं क्या दस देवां। अच्छा, सूरा फुरकान जिहड़ी है ना इस हवाले नाल एक होर गल सुन लो कि इहदा ज़माना नज़ूल जिहड़ा ना वो दरम्यानी 4 साल है। दरम्यानी 4 साल तो मुराद की है कि मक्के दे विच इहदा नज़ूल है ते मक्के च नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12-13 साल रहे आ ते उन्होंने अगर 3 हिस्सों च तकसीम करिए तो समझ लो कि पहले 4 साल छड्ड के ते बाद वाले भी 4-5 छड्ड के उहदे दरम्यान दा जिहड़ा टाइम बनदा ना वो है इस सूरा मुबारका दे नज़ूल दा ज़माना। और इस सूरा मुबारका दा जिहड़ा मरकजी मजमून है ना वो है तौहीद। तौहीद असल इहदा मजमून है ते असीं जिहड़ा ना मजमून है या मौजू कह लो, बस असीं हुण इहदा आगाज़ करन लगे हां। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा।
बड़ी बाबरकत ज़ात है जिन्हें ये फुरकान अपने बंदे ते नाजल कीती। यानी अपने बंदे तो मुराद सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फुरकान तो मुराद है कुरान हकीम। ਇਹਨੂੰ ਫੁਰਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਕਿਤਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ, ਹੱਕੋ ਬਾਤਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਲਿਯਕੂਨਾ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਨਜ਼ੀਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ तमाम ਜਹਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਤੰਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਕ ਔਰ ਬਾਤਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਜ਼ੀ ਲਹੂ ਮੁਲਕੁ ਸਮਾਵਾਤ ਵਲ ਅਰਦ, ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਫੁਰਕਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਫੁਰਕਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਲਮ ਯਤਖਿਜ਼ ਵਲਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਲਮ ਯਕੁਨ ਲਹੂ ਸ਼ਰੀਕੁਨ ਫਿਲ ਮੁਲਕ, ਇਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸਲ 'ਚ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਲਮ ਯਕੁਨ ਲਹੂ ਸ਼ਰੀਕੁਨ ਫਿਲ ਮੁਲਕ, ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਕੌਣ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਬਾਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਔਲਾਦ ਤੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਜੋ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਪ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਬੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਹੁਣ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਪ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਬਾਅ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਲਮ ਯਕੁਨ ਲਹੂ ਸ਼ਰੀਕੁਨ ਫਿਲ ਮੁਲਕ, ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਮਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਪੀਰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਸਤਾਨੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਫਲਾਨਾ ਕਬਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਵਾ ਖਲਕ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਏ? ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ। ਫਕਦਰਹੁ ਤਕਦੀਰਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤਕਦੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਪਰਿੰਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਖਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਸੱਪ ਨੂੰ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਗੈਰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਸੱਪ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਗਡੋਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਰਿੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਯਾਨੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਵਾ ਚ ਉੜਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਕੱਦਰਹੁ ਤਕਦੀਰਾ। ਵਤਖਜ਼ੂ ਮਿਨ ਦੂਨਿਹੀ ਆਲਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਬੂਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਲਾ ਯਖਲੁਕੂਨ ਸ਼ੈਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਹੁਮ ਯਖਲਕੂਨ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਨਸੂਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਖਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਕ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਲਾ ਯਮਲਿਕੂਨ ਲਿਅਨਫੁਸਿਹਿਮ ਜ਼ਰਰਮ ਵਲਾ ਨਫਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਾਬੂਦ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੇ ਨਫੇ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਗੇ। ਵਲਾ ਯਮਲਿਕੂਨ ਮੌਤਮ ਵਲਾ ਹਯਾਤਮ ਵਲਾ ਨਸ਼ੂਰਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਮੌਤ ਦਾ, ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਨਾ ਮਰ ਕੇ ਉੱਠਣ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੋਚਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉੱਠਣ ਦੀ, ਉਠਾਲ ਦੇਣਾ ਵਾ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਕਾਲ ਅੱਲਾਜ਼ੀਨ ਕਫਰੂ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਫਰ, ਇਨ ਹਾਜ਼ਾ ਇਲਾ ਇਫਕੁਨ ਇਫਤਰਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਫਤਰਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਵਆਨਹੁ ਅਲੈਹ ਕੌਮੁਨ ਆਖरून, ਔਰ ਕੁਛ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਕਦ ਜਾਊ ਜ਼ੁਲਮਮ ਵਜ਼ੂਰਾ, ਇਹ ਉਤਰਿਆ ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਔਰ ਝੂਠ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਔਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮੁਆਵਨਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕਾਲੂ ਅਸਾਤੀਰੁਲ ਅਵਲੀਨ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿੱਸੇ ਆ, ਕੋਈ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦਾ ਕਿੱਸਾ, ਕੋਈ ਹੂਦ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦਾ ਕਿੱਸਾ, ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਤਬਾਹਾ
इकततबहा फहिया तुमला अलैहि बुकरतम वासीला। और ये लिख लेंदे आ ये वाक़यात ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਕਿਆਤ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਝੂਠ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਕੁਲ ਔਰ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅੰਜ਼ਲਹੁੱਲਜ਼ੀ ਯਅਲਮੁ ਸਿਰਰਾ ਫਿਸ ਸਮਾਵਾਤ ਵਲ ਅਰਦ। ਇਹ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਦੀ ਆ ਹਰ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨਾਂ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਆਸਮਾਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਹਰ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਕਲਾਮ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਹੁ ਕਾਨਾ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਗਫਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਗਫਰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲ ਪਾਸੇ ਸੋਚੋ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਵਕਾਲੂ ਮਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਸੂਲ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਸੂਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਯਾ ਕੁਲ ਤਾਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਵ ਯਮਸ਼ੀ ਫਿਲ ਅਸਵਾਕ, ਔਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸੁਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਯਮਸ਼ੀ ਫਿਲ ਅਸਵਾਕ, ਔਰ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੌਲਾ ਉਨਜ਼ਿਲ ਅਲੈਹਿ ਮਲਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਆ, ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਆਪ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਰਫ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਦਾ। ਫਯਕੂਨ ਮਾਹੂ ਨਜ਼ੀਰਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਸ਼ੰਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਬਈ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਠਕਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸੀ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੀਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੋਂਗ ਰਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਢੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਮੰਨੀਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੋਖੀ ਸ਼ੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਜਿੰਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਅੱਕਲ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰੋਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮੁਅੱਕਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ। ਔ ਯੁਲਕਾ ਇਲੈਹਿ ਕੰਜ਼, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆ, ਅੱਲਾ ਕੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਔ ਤਾਕੂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਔ ਤਾਕੂਨ ਲਹੂ ਜੰਨਤੁਨ ਯਾਕੁਲੁ ਮਿਨਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ
ਬਾਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਲਗਾਇਆ ਬਾਗ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਵਕਾਲਤ ਜ਼ਾਲਿਮੂਨਾ ਇਨ ਤਤਬਊਨਾ ਇਲਾ ਰਾਜੁਲਾ ਮਸਹੂਰਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਜ਼ਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਦੂਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਰਾਂਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਜ਼ਦਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਉਨਜ਼ੁਰ ਕੈਫ ज़रबू लकल अमसाल, ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਜ਼ਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਜ਼ਲੂ, ਤੇ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਫਲਾ ਯਸਤਾਤਿਊਨਾ ਸਬੀਲਾ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। तबारक अल्लज़ी इन शाअ जअल लका खैरम मिन ज़ालिक, और बड़ी बाबरकत है वो ज़ात अल्लाह, यानी अगर वो चाहे तो ये तो तुहानू बेहतर दे देवे। यानी तुहानू ये कहंदे आ कि जी तुहाडे नाल फरिश्ता नहीं हैगा, तुहानू कोई बाग जिहड़ा ना होना चाहिए, कोई खजाना होना चाहिए तुहाडे वास्ते हैं। ते इदां ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੜੀ ਬਾਬਰਕਤ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਜन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, ऐसे बागात जिन्हां दे दामन च नहरां बहंदियां होण। वयज अल्लाह का कसूरा, और तुहानू एक महल दे देवे अल्लाह। यानी ये भी दे सकता है, एक नहीं बल्कि कसूरा कई महल दे देवे, जिन्हें चाहे महल तुहानू दे देवे। बल्कि वो कहंदे इदां ये गल्लां भी तो कहंदे ना भी साडे वर्गा ही घर है, जिद्दां असीं माड़े चंगे घरां च रहिंदे भी रहिंदे आ, कोई इन्हां दा कोई पहचान होनी चाहिदी है। जिस तरह एक वडेरा हुंदा है या एक गांव का नंबरदार हुंदा है या एक मुल्क का बादशाह हुंदा है, ओदा कोई करीबी बंदा होवे, ओदी एक पहचान है ना। बादशाह दे जिहड़ा यानी सब सारी कायनात का बादशाह अल्लाह, ते बादशाह दे रसूल दी तो फिर पहचान होनी चाहिए है इदां दी उन्हां दे मुताबिक। बल कज़्ज़बू बिस्सा, फरमाया यह गल नहीं हैगी। वो जिहड़े है ना असल च वो क्यामत दे मुनकर है। ये क्यामत नू जिहड़ा ना सच ने समझदे। वातदना लिमन कज़्ज़ब बिस्सात सईरा, और असी तैयार किया है जिन्हें भी क्यामत का इनकार किया ओदे वास्ते दोज़ख या दोज़ख दी अग तैयार की है ओदे वास्ते, जिहड़ा भी जिहड़ा है वो क्यामत का इनकार करता है। इज़ा राअतहुम मिन मकानिम बईद, जदों वो अग या वो दोज़ख या वो जहन्नम जिहदे च इन्हां नूं इस वजह तो सुटना, जदों वो इन्हां नूं दूरों ही देखेगी ना, यानी हजे ये दूर ही होणगे उस अग तो, समऊ लहा तग़य्युज़म व ज़फ़ीरा, ते ये सुनगे जिहड़ा ना वो जहन्नम दा शोर, ओदियां आवाज़ां। ये कदी
कदी जंगल नूं अग लगी किसे जिहड़ी किद्दां खौफनाक हुंदी आ, खौफनाक आवाज़ां आंदियां गिल्लियां लकड़ां चों। फिर जदों खास तौर ते जिहड़ी गिल्ली लकड़ां नूं अग पै जावे सही एक वारी, पैंदी ते औखी आ, ਜਦੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਖੌਫਨਾਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਜਹੰਨਮ, ਖੌਫਨਾਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਚੀਖ ਚੰਗਾੜ, ਹਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ। ਵਾਇਜ਼ਾ ਉਲਕੂ ਮਿਨਹਾ ਮਕਾਨਨ ਜ਼ਯਕਮ ਮੁਕਰਰੀਨ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਉਸ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਇੱਕ ਤੰਗ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ, ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਾਊ ਹੁਨਾਲਿਕਾ ਸੁਬੂਰਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੰਗਣਗੇ ਮੌਤ। फरमाया जाएगा ला तदउल यौम सबूरम वाहिदा, अज एक मौत ना मंगो, वादू सबूरन कसीरा, अज मंगो बहुत मौतां। कुल आज़ालिका खैर, ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो कि इदां ये चंगा लगदा तुहानूं, यानी अगर जदों इस तरह का तुहाडे नाल बरताव होएगा, ये तुहानूं अच्छा लगेगा। अम जन्नतुल खुल्दिल्लती वुइदल मुत्तकून, या वो जन्नत अच्छी चीज़ है जिहड़ी एक तां यह है कि हमेशा वास्ते है, और दूसरा यह है कि उहदा वादा कीता है मुत्तकियां नाल, परहेजगारां नाल। ते क्या तुहानूं मतलब है कि ये पसंद है कि तुहानूं उस अग च सुट्टिया जावे, या तुहानूं ये जन्नत पसंद है जिहदी शर्त है कि ईमान और तकवा होना चाहिए। कानत लहुम जज़ाम व मसीरा, बेशक ये जजा होएगी जदों इत्थों मुड़ के जाना है, दुनिया तो मुड़ के जाना है ना, तो ये फिर उन्हां दी जजा बनेगी। यानी नेक लोगां दी तो फिर यह जन्नत जजा बनेगी हमेशा दी, ते अलबत्ता वो जिहड़े दूसरे होणगे फिर वो जिक्र आ गया, वो तो इत्थे मौत मंगणगे। लहुम फिहा मा यशाऊन खालिदीन, और इन्हां वास्ते उत्थे होएगा, यानी उस जन्नत दे विच जो इन्हां दा दिल चाहेगा, और हमेशा वास्ते, ये नहीं कि कोई थोड़े जिहे टाइम वास्ते, हमेशा वास्ते इन्हां नूं मिल जाएगी, और हमेशा वास्ते सहूलतां इन्हां दी वास्ते होणगियां। काना अला रब्बिका वादम मसूला, और ये वो वादा वा है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़ा तुहाडे रब कोलों मंगिया जांदा है। जेड़ा मंगण वाले मंगदे आ, जिन्हां नूं समझ है वो मंगदे आ। वो आया ना सूरा आल इमरान च, रब्बना व आतीना मा व अतना ला रुसुलिका वला तुखज़िना यौमल क़ियामा। ये वो वादा वा जेदा जेदा सवाल किया जाता है अल्लाह कोलों। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, ये तो मंगण वाले जिन्हां नूं समझ आ वो मंगदे आ कि ये सानू लभ जावे। व यौम यहशुरुहुम, और जिस दिन उन्हां नूं जमा करेगा, व मा याबुदूना मिन दूनिल्लाह, और उन्हां नूं भी जिन्हां नूं इन्हां ने पूजिया सीगा, माबूद बनाया सी अल्लाह तो अलावा। फयकूल, तो फिर अल्लाह फिर कहेगा अल्लाह, आ अंतुम, वो जिहड़े माबूद होणगे ना उन्हां नूं कहेगा, आ अंतुम अज़ललतुम इबादी हाउलाए, मेरे इन्हां बंदियां नूं तुसीं गुमराह कीता सी, जिन्हां नूं हुण ये समझ लो, चलो जिहड़े फर्जी बुत होणगे उन्हां दा तां कोई नहीं ना, या जिन्हां ने वाकई गुमराह कीता सीगा। इदां दे पीर अजकल बहुत है जिहड़े खुद गुमराह ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ गुमराह करदे। लेकिन जेड़े नेक बंदे होणगे, ईसा अलैहिस्सलाम नूं भी तो माबूद बना लिया ना, उन्हां नूं भी तो रूहियत शामिल कर लिया। तो क्या ईसा अलैहिस्सलाम उत्थे आके कहणगे कि हाँ मैं ही इन्हां नूं पुठे राह ला के आया माज़ अल्लाह? शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहेगा कि मैं क्या सीगा भी तुसीं मैनूं इदां करके पुकारिया करो, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यद लिल्लाह, हैं मैनूं पुकारिया करो। कोई भी जेड़ा पारसा बंदा होएगा, मुत्तकी बंदा होएगा, ईमान नाल दुनिया तो गया होएगा, उन्हें वो किदां कहेगा? उन्हें क्या ही नहीं, ये पिछों लग गया।
ਹੁਣ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਗਾ, ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾ ਲਓ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਯਕੂਲ, ਅੱਲਾ ਕਹੇਗਾ ਅੰਤੁਮ ਅਜ਼ਲਲਤੁਮ ਇਬਾਦੀ ਹਾਉਲਾ, ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮ ਹੁਮ ਜ਼ਲ ਸਬੀਲ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਰਾਹ ਤੋਂ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਭਟਕ ਗਏ। ਕਾਲੂ ਸੁਬਹਾਨਕਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿਣਗੇ ਐ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਪਾਕ ਹੈ, ਮਾ ਕਾਨਾ ਯੰਬਗੀ ਲਨਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਸਤੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈਸੀਅਤ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੁਰਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਨ ਨਤਖਿਜ਼ਾ ਮਿਨ ਦੂਨਿਕਾ ਮਿਨ ਔਲੀਆ, ਸਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਈਏ ਤੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਸਾਜ਼, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਸਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਬਕ ਪੜਾਇਆ। ਵਲਾਕਿਨ ਮਤਾਤਹੁਮ ਵ ਆਬਾਹੁਮ, ਬਲਕਿ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਹੱਤਾ ਨਸੂ ਜ਼ਿਕਰਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰੂਟੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਸੀਹਤ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਲ ਮਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਵਕਾਨੂ ਕੌਮਨ ਬੂਰਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹ ਯਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਖਰਾਬ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਫਕਦ ਕਜ਼ਬੂਕੁਮ, ਅੱਲਾ ਕਹੇਗਾ ਲਓ ਬਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਮਾ ਤਕੂਲੂਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਫਮਾ ਤਸਤਤੀਊਨ ਸਰਫਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਵਲਾ ਨਸਰਾ, ਔਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵਮਨ ਯਜ਼ਲਿਮ ਮਿਨਕੁਮ ਨੁਜ਼ਿਕਹੁ ਅਜ਼ਾਬਨ ਕਬੀਰਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਾਬੂਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਨੁਜ਼ਿਕਹੁ ਅਜ਼ਾਬਨ ਕਬੀਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਖਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਜ਼ਾਬ, ਬਲਕਿ ਅਜ਼ਾਬਨ ਕਬੀਰਾ, ਬੜਾ ਅਜ਼ਾਬ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਜ਼ਾਬ। ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾ ਕਬਲका मिनल मुरसलीन, फरमाया ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं भेजिया ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸੂਲ ਨੂੰ, ਰਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਇਲਾ ਇਨਹੁਮ ਲਾ ਯਾਕੁਲੂਨ ਅਤ-ਤਾਮ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਨਾ
कि ये कहते जी माल हाजर रसूल याकुल ताम व यमशी फिल असवाक, खाना खाते बाजारां जाते हैं। अल्लाह ने कहा ये कल्ले मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना नहीं खाते, बाजारां च नहीं जाते, बल्कि जिन्ने भी रसूल आया सारे खाना खाते सी। और व यमशून फिल असवाक, और ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਜਅਲਨਾ ਬਾਜ਼ਕੁਮ ਲਿਬਾਜ਼ਨ ਫਿਤਨਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸੂਲ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਸੂਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਰਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਆ ਗਏ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਝਟਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਮਤਲਬ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਰਖਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤਸਬਿरून, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤਸਬਿरून, ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਬਰ ਕਰੋਗੇ? ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਏ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਤਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਖ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਰਸੂਲ, ਤੇ ਕਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰੋਗੇ? ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਬਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਬਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਫੇਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤਸਬਿरून, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨੀ 4 ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਖਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਖ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ ਬੇਸਬਰੀ ਕਰਕੇ ਫੇਲ ਹੋਵੋਗੇ? ਵਾਕਾਨ ਰੱਬੁਕਾ ਬਸੀਰਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬੇਸਬਰੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਲੇ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਵਕਾਲ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਲਾ ਯਰਜੂਨਾ ਲਿਕਾਨਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਲਊਲਾ ਉਨਜ਼ਿਲਾ ਅਲੈਨਾ ਮਲਾਇਕਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ? ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣਾਤਾ। ਲਊਲਾ ਉਨਜ਼ਿਲਾ ਅਲੈਨਾ ਮਲਾਇਕਾ, ਕਿਉਂ ਨਾਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ? ਔਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਰਸੂਲ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਰਾ ਰੱਬਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ? ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਕਿਉਂ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ 'ਚ ਮਜ਼ਮੂਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਆਇਤ ਕਿਉਂ ਨਾਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੋ ਉਹ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਨਰਾ ਰੱਬਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ताकि मसला ही मुक जाए, असीं रब नूं ही पुछ लईए कि भी तुसीं तुहाडा वाकई सच्चा रसूल है। फरमाया लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफुसिहिम, इन्हां दे दिलां 'च बड़ी आकड़ है, इन्हां ने अपने दिलां 'च बड़ा तकबर किया। वा अतऊ उतुवन कबीरा, और सरकशी की उन्होंने बहुत वड्डी। यौम यरौनल मलाइका, जिस दिन ये देखणगे फरिश्ते नूं। अज तो कहंदे कि फरिश्ते क्यों नहीं साडे कोल आ जांदे। फरमाया जिस दिन इन्हां ये फरिश्तियां नूं देखणगे, ला बुशरा यौम जिलिल मुजरिमीन, वो दिन कोई खुशी का दिन नहीं होगा मुजरमां वास्ते, यानी वो कोई चंगा दिन नहीं होना मुजरमां वास्ते। व यकूलून हिजरम महजूरा, तो उस दिन तो ये कहणगे कोई रुकावट आ जाए साडे और फरिश्तियां दे विच, यानी फरिश्ते तो लितराओ करनगे ना, गुरदां फेरनगे, छितर मारनगे, सजा देणगे फरिश्ते। तो उस वेले फरिश्तियां तो लुकणगे, कहणगे कोई मजबूत जिहड़ा ना वो चीज़ ऐसी आ जाए, कोई पहाड़ विच आ जाए, फरिश्ते परले पासे रह जाण, तो फरिश्ते साडे को दूर हुण कहंदे दूर हो जाण, तो हुण कहंदे कि फरिश्ते क्यों नहीं आउंदे। फरमाया वकदिम ना इला मा आमिलू मिन अमल, असीं इन्हां दे अमलां वल ध्यान करांगे, ਜਿਹੜੇ भी इन्हां ने कोई चंगे काम कीते होणगे। ये हुण असल दे विच रसूल नूं ते मन्निया नहीं, ते काम चंगे कीते होए आ। मक्के दे आखिर मस्जिद हराम दे मुतवली सी ना, ते वो गल आ। असीं इन्हां दे ਜਿਹੜੇ कोई अमल होणगे उन्हां नाल तवज्जो करांगे। फजअलनाहु हबा मंसूरा, ते असीं उन्हां नूं जिवें फूक मार के ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਹੁੰਦੀ है ना, ये बहुत छेती उड़दी है। आम मिट्टी की निस्बत सवाह जिहड़ी है ना, माड़ी जी उड़दी, इदां उड़ा के रख देवांगे, कोई वैल्यू नहीं इन्हां दे अमलां दी भी। असहाबुल जन्नत यौमइज़िन खैरुम मुस्तकर्रा, और ਜਿਹੜੇ जन्नत वाले होणगे वो उस दिन बेहतरीन ठिकाने ते होणगे, यानी उन्हां दा ठिकाना होएगा बेहतरीन। व अहसनो मकीला, और बेहतरीन आरामगाह होएगी उन्हां दी। व यौम तशक्ककु समाउ बिल गमाम, और जिस दिन आसमान जिहड़ा वो फट के बदलों वर्गा नजर आएगा, यानी जिदा बदल उड़े फिरदे इदां उड़िया फिरेगा। व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला, और फरिश्ते उतरनगे, नाजिल होणगे लगातार बेशुमार। अल मुल्क यौमइज़िनिल हक़्क़ु लिर्रहमान, और अज जिहड़ी बादशाही है, हुकूमत जिहड़ी है, वो उस सच्चे रहमान दी होएगी। यानी दूसरे लफ्ज़ां समझ लो कि अज जिहड़ी हकीकी बादशाही है ना, यानी वैसे हुण तो भी कई बादशाहियां है ना, पाकिस्तान का हुक्मरान, अमरीका का हुक्मरान, या सऊदी अरब का बादशाह, या फलां मुल्क का बादशाह, या बरतानिया का बादशाह या मलका है, ये सब झूठियां वा, आरजी है। हकीकी बादशाही अल्लाह दी है। जिस यानी उस दिन जिहड़ी हकीकी बादशाह ना, बस ओदी बादशाही होगी, झूठियां बादशाहियां खत्म हो गई होंगियां, और वो हकीकी बादशाही होएगी रहमान दी, अल्लाह दी, अल्लाह रहमान दी। वकाना यौमन अलल काफिरीन असीरा, और ये दिन जिहड़ा ना, ये बहुत मुश्किल होएगा काफरां वास्ते, जिन्हां ने अल्लाह नूं नहीं मन्निया, अल्लाह दे रसूल नूं नहीं मन्निया, अल्लाह दी किताब नूं नहीं मन्निया। यौमा यउज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदई, जिस दिन जालिम अपने हत्थां नूं वड वड खाएगा, कहंदे ना कि वो हत्थां ते दंदियां वड्डेगा। यकूल या लैतनी, वो कहेगा हाय मेरी बदकिस्मती, इत्तखज़तु मार रसूल सबीला, कि मैं जिहड़ा ना वो रसूल वाला रस्ता इख्तियार नहीं किया, यानी मैं भी उस रस्ते च चल पैंदा जे ते रसूल चल रहा सी, और सानू कह रहा सी रसूल कि बई ऐसा रस्ता इख्तियार करो, सिरात मुस्तकीम इख्तियार करो, ए अल्लाह की किताब के मुताबिक, अल्लाह के कहण के मुताबिक जिंदगी गुजारो। या वैलता लैतनी, हाय मेरी शामत, काश लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला,
ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਰਾਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਚੱਲਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਫਲਾਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾਈ ਉਧਰ, ਮਤ ਜਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇ ਬਣੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰਕੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਫਿਰਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਣਨੀ ਆ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ਕੂਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਿਰਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਫਰਮਾਇਆ ਲਮ ਅਤਖਿਜ਼ ਫਲਾਨਨ ਖਲੀਲਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਖਲੀਲ ਯਾਨੀ ਦੋਸਤ। ਲਕਦ ਅਜ਼ਲਨੀ ਅਨ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਦ ਇਜ਼ ਜਾਨੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਸੀਹਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਇਆ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਜਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਸੂਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਇੱਧਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਲਾਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਕਾਇਆ, ਭਜਾਤਾ, ਬਰਗਲਾ ਲਿਆ। ਵਕਾਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਿਲ ਇਨਸਾਨ ਖਜ਼ੂਲਾ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੋੜ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪੇ ਭੁਗਤ। ਵਕਾਲ ਰਸੂਲ ਯਾ ਰੱਬੀ, ਔਰ ਕਹਿਣਗੇ ਰਸੂਲ ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ, ਇਨ ਕੌਮ ਇਤਖਜ਼ੂ ਹਾਜ਼ਲ ਕੁਰਾਨ ਮਹਜੂਰਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੌਮ ਇਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵਕਜ਼ਾਲਿਕ ਜਅਲਨਾ ਲਿकुल्लि नबीय्यिन अदुव्वम मिनल मुजरिमीन, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਰ ਨਬੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਜਰਮ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਆ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਕ ਮੁਜਰਮ ਹੀ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਖਾਲਫ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਨਬੀ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਜਰਮ। ਵਕਫਾ ਬਿਰੱਬਿਕ ਹਾਦੀਆ ਵ ਨਸੀਰਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਹਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਵਕਾਲ ਲੱਜ਼ੀਨਾ ਕਾਫਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਫਰ, ਲੌਲਾ ਨੁਜ਼ਿਲਾ ਅਲੈਹਿਲ ਕੁਰਾਨ ਜੁਮਲਤਨ ਵਾਹਿਦਾ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ? ਬਈ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਤੌਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ? ਫਰਮਾਇਆ ਕਜ਼ਾਲਿਕਾ ਲਿਨੁਸੱਬਿਤ ਬਿਹੀ ਫਵਾਦਕ, ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਮਾਓ ਦਿੱਤਾ। ਨੁਸੱਬਿਤ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰਚੇ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰ ਖੜੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਖੜੋਂਦੇ। ਵਰਤਲਨਾਹੂ ਤਰਤੀਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤੋਂ ਠਹਿਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਠਹਿਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠਹਿਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ।
आंदा ना, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। ठहर ठहर के राम राम ना पढ़ो। वला यातूनका बेमसल, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कोई भी मसला, कोई भी गल या कोई भी इश्काल या इतराज ये तुहाडे सामने लैके आउणगे हैं, इल्ला जे ना कबिल हक, लेकिन असी हक सामने लै आवांगे, यानी ओदा जवाब लै आवांगे, ओदा सही जवाब तो इन्हां नूं देवांगे इन्हां दे हर सवाल दा। व आहसना तफसीरा, और बेहतरीन वजाहत करांगे। अल्लज़ीना युहशरूना अला वजूहिहिम इला जहन्नम, और वो लोग जेड़े जमा किते जाणगे अपने मुँह मूँह जहन्नम दे विच। उलाइका शर्रुम मकाना, ये आ जिन्हां दा मुकाम बहुत बुरा होएगा, यानी आखिरत विच इन्हां दा मुकाम बहुत बुरा मुकाम होएगा। व अज़ल्लो सबीला, और ये है जेड़े सीधे रस्ते तो दूर हो चुके। वलक़द आतैना मूसल किताब, बेशक असी मूसा अलैहिस्सलाम नूं भी किताब दित्ती सी। वजअलना माहू अखाहु हारून वज़ीरा, और असी बनाया सी उन्हां दे नाल उन्हां दे भरा हारून नूं उन्हां दा वज़ीर यानी मददगार। फ़कुल नज़हबा इलल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, तो असी उन्हां नूं दोनां नूं आख्या कि तुसी दोनों जाओ। अल्लाह कहंदा असी इन्हां दोनों आख्या कि जाओ तुसी उस कौम दी तरफ जेड़ी साडियां आयतां नूं झूठ समझदी है। अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़दम्मरनाहुम तदमीरा। हुणे देखो, यानी वो गए तो एंड रिजल्ट दस दिता, फिर उन्होंने असी तबाह कर दिता। फिरौन गर्क हो गया। व कौम नूह, और फिर कौम नूह। ये लम्बे लम्बे वाकयात नूं बस एवें यानी एक एक आयत च दस दिता सारी गल। यानी शुरू उन्होंने फिरौन दे कोल गए तो एंड फिरौन गर्क होया। व कौम नूहन, और कौमे नूह जड़ी सी, लम्मा कज़्ज़बुर रुसल, जदों उन्हें भी रसूलों नूं झटलाया। यानी नूह अलैहिस्सलाम तो रसूल है, तो कई पैगंबर होर भी आए ना, तो वो फिर आखिर नूह अलैहिस्सलाम आए ना, तो जदों उन्होंने पैगंबरां नूं झटलाया, अगरकनाहुम, ते असी उन्हां नूं भी गर्क कर दिता, कौमे नूह नूं भी गर्क कर दिता। वजअलनाहुम लिन्नास आया, वजअलनाहुम लिन्नास आया, असी बना दिता उन्होंने लोगों वास्ते जड़ा ना वो एक निशानी। वातदना लिज़्ज़ालिमीना अज़ाबन अलीमा, और असी तैयार किया होया ऐसे जालमा वास्ते एक दर्दनाक अजाब। व आदम व समूदा, और इदा ही कौमे आद और कौमे समूद। व असहाबुर रस, और वो कुएं वाले। ये असहाबे रफ्स गालबन जड़ा ये वो कौमे शुएब दा गालबन ये तस्करा, क्योंकि वो शायद उस वजह तो जिथों पानी पिलाउंदे सी जाके मूसा अलैहिस्सलाम ने जड़ा ना वो पानी मदियन दा घाट उथों पानी पिलाया सी ना जाके उन्हां बकरियां नूं, तो शायद ਉਹਦੀ वजह तो फिर वो कौम तो उत्थे ही आबाद सीगी ना, तो ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ कौमे शुएब ही होवे। बहरहाल या कुएं वाले कह लो, असाब रस कुएं वाले कोई कौम होएगी। व करूना बैन ज़ालिका कसीरा, और ਇਹਦੇ दरम्यान होर भी कई सारियां जमातां या ग्रोह ऐसे गुजर गए जिन्हां दी तरफ मतलब है कि इस तरह पैगंबर आए। व कुल्लन दरबना लहुल अमसाल, और सब नूं असीं जिहड़ा ना वो मिसालां दे समझाया। सब नूं मिसालां दे समझाया। व कुल्लन तब्बरना ततबीरा, लेकिन मतलब की है
कि सब नूं असीं मिसालां दे के समझाया, लेकिन वो नहीं समझे। वो नहीं समझे जिवें फिरौन ने समझा, तो नतीजा की निकला कि उन्हां नूं भी असीं तबाह बर्बाद किया। वलकद आतऊ अला अलल करया अलल करयतिल्लती उमतिरत मतरसौ, और बेशक ये आउंदे जांदे आ ਉਹ ਉਸ ਬਸਤੀ ਤੇ ਵੀ, ਉਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਉਸ ਬਸਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਕੌਮੇ ਲੂਤ ਦੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਤਜਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸੀ, ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੌਮੇ ਆਦ ਦੇ ਖੰਡਰਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਕੌਮੇ ਸਮੂਦ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਦਫੇਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੌਮੇ ਲੂਤ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਜਿਸ ਕੋ ਬਸਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਅਫਲਮ ਯਕੂਨੂ ਯਰੌਨਾਹਾ, ਅਫਲਮ ਯਕੂਨੂ ਯਰੌਨਾਹਾ, क्या ये देखते नहीं? देखने तो मुराद की है, देखते तो अखा है, क्या है कोई नसीहत नहीं लेंदे? बलकानू ला यरजूना नशूरा, बल्कि असल गल यह कि इन्हों मर के उठन का यकीन नहीं हैगा, ये नहीं आता इन्हों यकीन, इस तो नहीं डर पैदा होंदा। ये समझ लो बंदे दे अमल नूं दुरुस्त करने वाली सब तो चीज़ जिहड़ी मजबूत चीज़ है ना, मर के उठना वा, मर के उठ के हिसाब देना, मर के उठ के हिसाब देना। अगर ये जिन्ना यकीन पक्का होगा उन्ना बंदे का अमल दुरुस्त होएगा। वज़ार औका, और है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों ये देखदे आ तुहानूं, वज़ार औका जिस वेले तुहानूं देखदे आ, इन यत्तखिज़ूना का हुज़वा, ते ये तुहानूं मजाक बनाते आ, तुहाडा मजाक उड़ाते आ। आहाज़ अल्लाज़ी बास अल्लाह रसूला, क्या क्यों भाई यह आ जिन्हों अल्लाह ने रसूल बनाया, यानी एक दूसरे नूं कहंदे आ यार ये वेखो इन्हां नूं बनाया रसूल आ जिहड़े पैदल टुरे जांदे आ, जिन्हां दे हत्थ विच कोई सब्जी है या जिहड़े कोई होर कोई काम काज है, मतलब इस तरह दीयां गल्लां। इन कादा ला युज़िल्लुना अन आलिहतिना, तो फिर एक दूसरे कहते आ अगर इन्हां दा वस चलदा, यानी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वस चलदा, तो इन्हां ने जरूर सानू अपने मबूदा तो हटा देना सीगा, यानी अपने मबूदा तो सानू दूर कर देना सी, युज़िल्लुना गुमराह कर देना उन्हां नूं। अपने वो समझदे कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह सानू गुमराह कर रहा है। लौला अन सबर ना अलैहा, अगर असी मजबूती नाल टिके ना रहिंदे, सबर तो मुराद इत्थे है भी अपने अकीदे ते पक्के ना रहिंदे ना, ते इन्हां ने ते जिहड़ा सवेर शाम ये कहंदे असी अल्लाह तो सिवा कोई नहीं करने वाला, ना कोई औलाद देने वाला, ना कोई रोजी देने वाला, तो ना कोई इज्जत देने वाला, ना कोई जिल्लत देने वाला, तो साडा असी भी स्लिप हो जाना सीगा, पर असी बड़े जोर ला के टिके रहे हैं। वसौफ यालमून, अल्लाह कहता इन्हां नूं छेती पता लग जाएगा। हम तो कहते हैं ना असीं ये सानू गुमराह कर दे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो असीं बड़े जोर ला के डटे रहे हैं, बच गए हैं इन्हां कोलों। फरमाया वसौफ यालमून, जल्दी इन्हां नूं पता लग जाएगा, ही ना यरौनल अज़ाब, जदों ये अज़ाब देखणगे, मन अज़ल्लो सबीला, किहड़ा वा जिहड़ा सीधी राह तो भटकिया होया है, दूर चला गया वा, सीधी राह तो दूर हो गया। अराअयता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवा, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा तुसी उन्होंने कि जिन्हें अपनी ख्वाहिश नूं ही अपना माबूद बनाया है, यानी एक अपने तौर पर अपने दिल दे नाल ही जिहड़ा ना एक तसव्वुर बनाया, ते बस
ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਨਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਇਤਾ ਮਨ ਇਤਖذ ਇਲਾਹ ਹੁਆ, ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਫਾ ਅੰਤ ਤਕੂਨ ਅਲੈਹਿਮ ਵਕੀਲਾ, ਤੇ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਬਸ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਸ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਅਮ ਤਹਸਾਬੋ ਅੰਨ ਅਕਸਰਹਮ ਯਸਮਾਊਨ ਔ ਯਾਕਿਲੂਨ, ਅਮ ਤਹਸਾਬੋ, ਸਵਾਲੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਅਮ ਤਹਸਾਬੋ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਅੰਨ ਅਕਸਰਹਮ ਯਸਮਾਊਨ ਔ ਯਾਕਿਲੂਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨਹੁਮ ਇਲਾ ਕਲਨਾਮ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਦ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਤਾ ਵਾ, ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਿਸਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਕਿ ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਣਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਨ ਵਜਾਣਾ। ਬਲ ਹੁਮ ਅਜ਼ਲ ਸਬੀਲ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਏ ਆ। ਅਲਮ ਤਰਾ ਇਲਾ ਰੱਬਿਕਾ ਕੈਫ ਮੱਦ ਜ਼ਿਲ, ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ। ਸਾਏ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਮਗਰਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨੇਰਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਰਜ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨੇਰਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਖਿੱਚੀ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ਮਾਲ ਜਨੂਬ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ ਮਗਰਬ ਦੀ ਜਾਨਬ ਜਿੱਧਰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਾਂ ਛੱਤ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਾਲੀ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਲਊ ਸ਼ਾਅ ਲਜਅਲਹੁ ਸਾਕਿਨਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਾਕਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਕਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਸੁੰਮਾ ਜਅਲਨਾ ਸ਼ਮਸਾ ਅਲੈਹ ਦਲੀਲਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਲੀਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ
ਅਗਰ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਵੈਸੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਤ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਵੇ। ਅਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਜ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਲਿਆਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਤ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਰਕ ਤੋਂ ਆ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਚਾਦਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲੀ ਚਾਦਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੂਰਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਲੀਲ ਬਣ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਮਾ ਕਬਜ਼ਨਾਹੂ ਇਲੈਨਾ ਕਬਜ਼ਨ ਯਸੀਰਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਕਾ ਕੇ ਮਗਰਬ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਸ਼ਰਕ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਮਗਰਬ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਚਾਦਰ ਖਿੱਚੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਹੁਵ ਅੱਲਜ਼ੀ ਜਅਲ ਲਕੁਮੁਲ ਲੈਲਾ ਲਿਬਾਸਾ, ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਬਾਸ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਰਾਤ ਫਿਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੂੰਕਿ ਬਿਜਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ 4-4 ਬਲਬ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਿਰੇ ਦੀਵੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੈਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਾਹ ਸਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੀਂਡੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੀਂਡੇ ਤੇ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਂ ਸਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਹੁਵ ਅੱਲਜ਼ੀ ਜਅਲ ਲਕੁਮੁਲ ਲੈਲਾ ਲਿਬਾਸਾ, ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦਾ ਬਣਾਤਾ। ਵਨੌਮ ਸੁਬਾਤਾ, ਔਰ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਝੱਟ ਸੌਂ ਜਾਵੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਜਾਲਨ ਨਹਾਰਾ ਨਸ਼ੂਰਾ, ਔਰ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਭੱਜਣ ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਠੋ ਕੰਮ ਕਾਜ, ਦੌੜੋ ਭੱਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਓ। ਵਹੁਵ ਅੱਲਜ਼ੀ ਅਰਸਲ ਰਿਯਾਹ, ਉਹੋ ਹੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਬੁਸ਼ਰਮ ਬੈਨਾ ਯਦੈ ਰਹਿਮਾ, ਔਰ ਇਹ ਹਵਾਵਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਵਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹਵਾ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਵਾ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਹੈਂ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾਏਗੀ ਬੱਦਲ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਹਵਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ। ਰਹਿਮਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਅੰਜ਼ਲਨਾ ਮਿਨ ਅਸ-ਸਮਾኢ ਮਾਅਨ ਤਹੂਰਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਕ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਪਾਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਲੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌੜਾ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੀਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਕੜਵਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਨਮਕੀਨ ਨਿਕਲਦਾ। ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਾਣੀ ਆ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਫਿਰ ਬੱਦਲਾਂ ਚੋਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਚੋਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਲਿਨੁਹਯਿਯ ਬਿਹੀ ਬਲਦਤਮ ਮੈਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਆਬਾਦੀ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਪਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਜਰ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਚੋਲਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਬਜ਼ਾ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੁਰਦਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। ਵਨੁਸਕੀਯਹੂ ਮਿਮਾ
ਖਲਕਨਾ ਅਨਆਮਮ व ਅਨਾਸੀਆ ਕਸੀਰਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਮਵੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਚੁਪਾਏ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਸੀਰ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਚੁਪਾਏ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰ। ਵਲਕਦ ਸਰਫਨਾਹੂ ਬੈਨਹੁਮ ਲਿਯਜ਼ਕਰੂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫੇਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਗਰਦਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਕੇ ਅਜ਼ਾਫੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਪ ਬਣ ਕੇ ਵੈਸੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਦਲ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਪ ਬਣਦਾ, ਉੱਡ ਕੇ ਬੱਦਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਆ। ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਂਝ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਭਾਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਜਿਹੜਾ ਭਾਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੰਦ ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਾਲਸ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਪ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਸ ਫੇਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਅਡਾ ਕੇ ਭਾਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਬਾ ਅਕਸਰੁन्नास, ਅਬਾ ਅਕਸਰੁन्नास ਇਲਾ ਕੁਫੂਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਲੋ ਸ਼ਿਨਾ ਲਾ ਬਾਅਸਨਾ ਫੀ ਕੁੱਲ ਕਰਯਤਿਨ ਨਜ਼ੀਰਾ, तो अल्लाह ताला फरमांदा कि अगर असी चाहुंदे ते असी हर बस्ती दे विच एक नज़ीर यानी एक पैगंबर भेज दिंदे। हुण ये समझ लो कुरान करीम दे विच ये है कि अल्लाह ताला कहंदा कि एक कौम दी तरफ एक वक्त दे विच असी एक ही रसूल भेजदे हां, ठीक है ना। और वो भी जिहड़ा ना ओदी मरकजी बस्ती च सूरा रात दी आयत नंबर 7 च फरमाया वाले कुल्ले कौमिन हाद, हर कौम वास्ते एक हादी हदायत देने वाला, ठीक है ना, हदायत देने वाला जिहड़ा वो हैगा पैगंबर है। इस तरह सूरा कसस दे विच आयत नंबर 59 च अल्लाह ताला ने फरमाया वमा काना रब्बो का मुहलिकल कुरा हत्ता नब असाफी उम्मिहा रसूला, कि तुहाडा रब जिहड़ा ना वो ऐ नबी हलाक नहीं करदा रिहा बस्तियां नूं जदों तक कि उन्हें उन्हां दी मेन बस्ती मरकजी बस्ती यानी हर छोटी मोटी च नहीं, हुण मदीने च नहीं आए, मक्का मरकज सीगा, उत्थे आए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ते उन्हां दी जिहड़ी मरकजी बस्ती है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रसूल भेजिया। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭੇਜ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਬਸਤੀ 'ਚ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਸੂਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਿਖਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਬੀਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਲਾ ਤੁਤਿਲ ਕਾਫਿਰੀਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਦਬਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਮੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਚੌਧਰਾਹਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਰਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁਤਵੱਲੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਖਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 4 ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਫ ਨਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕਫ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵਜਾਹਿਦਹੁਮ ਬਿਹੀ ਜਿਹਾਦਨ ਕਬੀਰਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹਾਦ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲੀ ਵੀ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੇ ਆਖਰੀ 4 ਸਾਲ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨੀ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਯਾਨੀ 5ਵਾਂ 6ਵਾਂ 7ਵਾਂ 8ਵਾਂ ਸਾਲ ਮੱਕੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹਾਦ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਲੱਭੇ ਆ, ਇਸੇ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਲੱਭੇ ਆ, ਇਸੇ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਮਾਨ ਲੱਭੇ ਆ, ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਉਹ 150 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜੋਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਔਰ ਅੰਸਾਰ ਮਿਲ ਕੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ 4 ਖਲੀਫਾ ਜਿਹੜੇ ਆ, 4 ਖੁਲਫਾ ਰਾਸ਼ਿਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਖਲੀਫਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੌਕਫ ਨਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਕਫ ਨਹੀਂ ਨਰਮ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਵਜਾਹਿਦਹੁਮ ਬੇਹੀ, ਇਹ ਬੇਹੀ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੇਹੀ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਜਾਹਿਦਹੁਮ ਬੇਹੀ ਜਿਹਾਦਨ ਕਬੀਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹਾਦ। ਵਹੁਵੱਲਜ਼ੀ ਮਰਜਲ ਬਹਰੈਨ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 2 ਦਰਿਆ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ 2 ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਜ਼ਾ ਅਜ਼ਬੁਨ ਫੁਰਾਤ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਮਿੱਠਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਨਲਕਾ ਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌੜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੌੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਵਹਾਜ਼ਾ ਮਿਲਹੁਨ ਉਜਾਜ, ਔਰ ਇਹ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੌੜਾ। ਅੱਛਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੌ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿੱਠੀ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌੜੇ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਵਜਾਲਾ ਬੈਨਹੁਮਾ ਬਰਜ਼ਖਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਕੌੜਾ ਰਲੇ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸਾਥ ਉਹ ਰਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਹਿਜਰਾ ਮਹਜੂਰਾ, ਔਰ ਆੜ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਰਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਾਣੀ, ਕੌੜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਲਣ ਦਿੰਦੀ ਐਸੀ। ਵਹੁਵੱਲਜ਼ੀ ਖਲqa ਮਿਨਲ ਮਾਏ ਬਸ਼ਰਾ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਸ਼ਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਜਅਲਹੁ ਨਸਬਮ ਵ ਸਿਹਰਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਸਬ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵੀ ਬਣਾਤੇ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਨੁਤਫੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦਾ ਵੱਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਨਸਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹ
रिश्ते एक पूरी बन जाती है, समझ लो। फरमा फजअलनाहु नसबम व सेहरा, यानी ये औरत और मर्द दे निकाह दी बाद ये इस तरह रिश्ते बनते हैं, इस तरह अगे इंसानियत चलती है और रिश्ते बनते जाते हैं। वकान रब्बो का कदीरा, और तुहाडा रब ये कुदरत रखदा चाहे तो वो हुण भी पानी तो ही बनाई रखे, तो हुण भी मिट्टी तो ही बनाई रखे, तो हुण भी वो मतलब है कि जिद्दां चाहे बनावे। लेकिन ये उन्हें मतलब है कि ये कुदरत आ, ये ओदी हिकमत आ कि इदां उन्हें ये हुण सिलसिला उन्हें इदां चलाया। वयाबुदून मिन दूनिल्लाह, और ये इबादत करते आ या बंदगी पूजते आ अल्लाह तो इलावा दूसरिਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। मा ला यनफाहुम, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। वला यदुर्रुहुम, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। वकान अल काफिर अला रब्बिही ज़हीरा, लेकिन इस दे बावजूद ये काफर ਜਿਹੜਾ यानी ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫਰ ਮੁਸ਼ਰਕ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਇਹਨੇ ਕੰਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਧਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾਕਾ ਇਲਾ ਮੁਬਸ਼ਿਰਨ व ਨਜ਼ੀਰਾ, और ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਬਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੁਲ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां नूं कह दिओ, मा असअलुकुम अलैहि मिन अजर, मैं तुहाडे कोलों इहदे ते कोई तनख्वाह नहीं मंगदा, इल्ला मन शाअ अन यत्तखिज़ा इला रब्बिही सबीला, बस ये चीज़ कि जिन्हें भी जेड़ा भी चाहुंदा है वो अपने रब वाला रस्ता जिहड़ा ना पकड़ लवे, यानी उस रस्ते ਨੂੰ इख्तियार कर लवे ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ख्वाहिश है, बाकी कोई तनख्वाह मैं नहीं उम्मीद रखदा, ना मैं कोई ख्वाहिश रखदा, ना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहना कि मैंने कोई तनख्वाह ਦਿਓ। मैं तो इस वास्ते लगा हाँ सुबह शाम ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ कुरान सुना ਰਿਹਾ कि ਜਿਹਨੂੰ भी अल्लाह तौफीक देवे या ਜਿਹਦੀ भी ख्वाहिश होवे वो फिर सीधे राह ते आ जावे। व तवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, और ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी भरोसा रखो उस ज़ात ते जेड़ी जिंदा ज़ात है, जिन्हों मौत नहीं आउंदी, जिन्हों मौत नहीं आउणी, बाकी सब नूं आ जानी है, उस ज़ात नूं मौत नहीं आनी। वसब्बिह बिहम्दे, और उन्हां दी तस्बीह करो, उन्हां दी पाकी बयान करो और उन्हां दी तारीफ करो। वकफ़ा बिही बेज़नूब इबादिही खबीरा, और बाकी काफ़ी है तुहाडा रब अपने बंदियां दे गुनाहां नूं वेखण वास्ते, उन्हां दी खबर रखण वास्ते, यानी तुहानूं बंदियां दे गुनाहां दी फिक्र नहीं करनी चाहिए। कोई शिरक करदा, कोई कुछ करदा, इन्हां दे गुनाह गिणन दी कोई तुहानूं जरूरत नहीं, ये हिसाब अल्लाह आप कर लेगा, ठीक है ना। तुसीं बस ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਕਰੋ, ਹਮਦ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਾ ਵਜਾਹਿਦਹੁਮ ਬਿਹੀ ਜਿਹਾਦਨ ਕਬੀਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਅਮਾਲ। ਅੱਲਾ ਜੀ ਖਲਕ समावात वल अर्द वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्याम, ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹਨੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਸੁਮਸਤਵਾ ਅਲ ਅਰਸ਼, ਫਿਰ ਉਹ ਅਰਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਵੱਜੇ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ
ਤਖਤ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਤਮਕਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਰਾਦ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਡਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। यानी ये आसमान और ज़मीन और ये दरमियान सारा कुछ बनाया तो फिर एक हुक्मरान का काम की हुंदा है कि अपने मुल्क नूं चलाना, तो बस वो चलाउण लग पिया। फरिश्ते भी पैदा कर लिया उन्हें। और रहमान, और वो है इंतहाई मेहरबान। फसअल बिही खबीरा, और ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਉਹ ਇਹ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਕਾ ਬਿਨ ਨੌਫਲ ਜੈਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਬੁੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਾਬੂਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ? ਵਾਇਦਾ ਕੀਲਾ ਲਹੁਮ ਉਸਜੁਦੂ ਲਿਰਰਹਿਮਾਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੋ, ਕਾਲੂ ਵਮਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਰਹਿਮਾਨ? ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿਮਾਨ? ਅਨਸਜੁਦੂ ਲਿਮਾ ਤਾਮੁਰੁਨਾ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਓਗੇ? ਯਾਨੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ? ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਜਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਯਾਨੀ ਇਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਵਜ਼ਾਦਹੁਮ ਨਫੂਰਾ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਨਫੂਰਾ ਨਫ਼ਰਤ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭੱਜਣਾ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਦਕਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਇਤ ਸਜਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਜਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਤਬਾਰਕੱਲਜ਼ੀ ਜਾਅਲ ਫਿਸ ਸਮਾਏ ਬੁਰੂਜਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਬਾਬਰਕਤ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜ। ਵਜਾਲਾ ਫੀਹਾ ਸਿਰਾਜਾ, ਔਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਿਰਾਗ ਯਾਨੀ ਸੂਰਜ। ਵਕਮਰਮ ਮੁਨੀਰਾ, ਔਰ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਚੰਦ। ਵਹੁਵੱਲਜ਼ੀ ਜਾਅਲ ਲੈਲਾ ਵਨ ਨਹਾਰਾ ਖਿਲਫਾ, ਔਰ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰਾਤ ਔਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਲਿਮਨ ਅਰਾਦ ਅਨ ਯਜ਼ਕਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸੀਹਤ ਲੈ ਲਵੇ। ਔ ਅਰਾਦਾ ਸ਼ਕੂਰਾ, ਜਾਂ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਬਣਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾ ਇਬਾਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਯਮਸ਼ੂਨਾ ਅਲਲ ਅਰਦ ਹੌਨਾ, ਔਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬੜੀ ਨਰਮ ਚਾਲ। ਨਰਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਯਾਨੀ ਤਕੱਬਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਚਾਲ 'ਚ ਤਕੱਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਲ ਢਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਢਾਲ 'ਚ ਬੜੀ ਆਕੜ ਹੈ, ਤਕੱਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ 'ਚ ਤਕੱਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਇਜ਼ਾ ਖਾਤਬਹੁਮੁਲ ਜਾਹਿਲੂਨਾ ਕਾਲੂ ਸਲਾਮਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਹਿਲ ਟੱਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਦਾਵਤ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਾਹਿਲ ਵੀ ਟੱਕਰਨੇ ਤੇ ਆਲਮ ਵੀ ਟੱਕਰਨੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਟੱਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਫਤ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਟੱਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਾਇਜ਼ਾ ਖਾਤਬਹੁਮੁਲ ਜਾਹਿਲੂਨਾ ਕਾਲੂ ਸਲਾਮਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਾਹਿਲ ਉਲਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਯਬੀਤੂਨਾ ਲਿਰੱਬਿਹਿਮ ਸੁਜਦਨ व क़ियामा, ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਵਾ ਸਜਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਕੂ ਤੇ ਸਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਰਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਗੇ ਸਜਦੇ ਤੇ ਕਿਆਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ। ਵੱਲਜ਼ੀਨ ਯਕੂਲੂਨ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਵੱਲਜ਼ੀਨ ਯਕੂਲੂਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬਾ ਨਸਰਿਫ ਅੰਨਾ ਅਜ਼ਾਬਾ ਜਹੰਨਮ, ਐ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਤੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਇੰਨਾ ਅਜ਼ਾਬਹਾ ਕਾਨਾ ਗਰਾਮਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਾਮਾ ਵੈਸੇ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਤਾਵਾਨ ਨੂੰ, ਚੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਵਾਨ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਇਨਹਾ ਸਾਤ ਮੁਸਤਕਰਮ व ਮੁਕਾਮਾ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਯਾਨੀ ਜਹੰਨਮ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਮਿਲਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਹੰਨਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਆਰਜ਼ੀ ਕਿਆਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਕਿਆਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਨਤ ਥੋੜੇ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਹੰਨਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਪੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਰਜ਼ੀ ਕਿਆਮ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਆਰਜ਼ੀ ਕਿਆਮ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਕਿਆਮ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਇਜ਼ਾ ਅਨਫਕੂ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਲਮ ਯੁਸਰਿਫੂ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਲਮ ਯਕਤਰੂ, ਨਾ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਕੰਜੂਸੀ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੰਗੀ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੈ, ਤਰਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬੀਵੀ ਵੀ ਤਰਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗਲਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰੋਕੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਵਕਾਨ ਬੈਨ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਕਵਾਮਾ, ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੰਜੂਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਲਾ ਯਦਊਨਾ ਮਾ ਅੱਲਾਹ ਇਲਾਹਨ ਆਖਰ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਬੂਦ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਹੋਰ ਮਾਬੂਦ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਾਬੂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਰੋਜ਼ੀ ਜਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਲਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਅੱਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਵਲਾ ਯਕਤਲੂਨ ਨਫਸ ਅੱਲਤੀ ਹਰਮ ਅੱਲਾਹੁ ਇਲਾ ਬਿਲਹਕ,
और ना वो किसी जान नूं नाहक कतल करदे आ। वला यज़नून, ना वो ज़ना करदे आ। नोट कर लो जी, ਇਹ ਗੱਲਾਂ अल्लाह मक्के च दस रहा है, लेकिन क्योंकि हजे मुसलमाना को कुवत नहीं हैगी। ये तो दसिया कि मुसलमान किसी नूं कतल नहीं करते, लेकिन जे मुसलमान नूं कोई कतल करे, जिवें यासर रजी अल्लाह ताला नूं कतल कर दिता, समैया रजी अल्लाह ताला अन्हा नूं शहीद कर दिता। लेकिन उन्हां दा कसास, क्योंकि कसास तुसी उदों लै सकदे हो जदों तुहाडे हत्थ विच हुकूमत होवेगी, ईमान वालियां दे हत्थ विच हुकूमत होएगी। ठीक है, इस वास्ते ये तो दसिया कि तुसी नहीं किसी नूं कतल करना, और यह दसिया वला यज़नून, और ईमान वाले जना नहीं करते। लेकिन ये गल कि अज़ानिया तो वज़ानी, पिछली सूरत है ना सूरा नूर, उहदे च आपां पढ़िया ना, अज़ानिया तो वज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिद मिनहुमा मिअत जल्दा। ये गल फिर उस वेले आ जिस वेले हिजरत तो बाद कंट्रोल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माशरे दा आ रहा ना, जिद्दां जिद्दां आ रहा उदां उदां फिर अल्लाह ताला दी तरफों अहकामात आ रहे। लेकिन मक्के च बिलफर्ज अगर कोई मुसलमान भी कर लेंदा वा कोई जना, माज़अल्लाह सिर्फ समझाउण लई मैं गल कह रहा, कर लैंदा वा, ते वो अगर खुशी नाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी किसी सज़ा नूं कबूल कर लवे तो कर लवे। जे बिलफर्ज वो बागी हो जावे, वो कहे जी मैं नहीं सज़ा भुगतदा, चलो ज़्यादा तो ज़्यादा वो मुनकर हो जाएगा, ईमान चो खारिज हो जाता ना। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ऐसी पुलिस नहीं हैगी, कोई फौज नहीं हैगी कि उस बंदे नूं फड़ के सज़ा दी जाए कि मैं नहीं तू ज़ना कीता, तैनूं हुण ज़ना दी सज़ा तेरे ते लागू करनी है। ये जाकर सारी सूरत हाल बनी है मक्का मदीने जान तो बाद। अलबत्ता ये चीज़ां उस वेले भी इन्हां दा जिक्र आया जिद्दां हुण इत्थे आया, वला यज़नून वमन यफल ज़ालिका यल्का असामा। हाँ, इत्थे यही गल है कि बई जेड़ा इदां करेगा तो फिर उन्होंने वो जहन्नम वाला अज़ाब मिलेगा। इत्थे तो वह कुछ नहीं हुण हो सकता, क्योंकि हजे तक वो अहकमुल हाकिमीन दी हुकूमत ही कायम नहीं हुई। बाकी उन्होंने वो फिर अजाब चिंबड़ेगा, जिहड़ा अजाब जहन्नम वाला वा, वो तो फिर उन्होंने उत्थे जाके भुगतेगा क़यामत वाले दिन। युज़ाअफ़ लहुल अज़ाब यौमल क़ियामा, और क़यामत दे दिन ये अजाब दुगना किया जाएगा। इस तो पता लगता कि क़यामत तो पहले भी कोई अजाब हैगा, इनू फिर अजाब कबर कहते हैं। जाहिर है क़यामत वाले दिन तो पहले जो अजाब है वो अजाब कबर ही है ना। हुण वो किहड़ी कबर च हुंदा, ठीक है ना, ये अलहदा फिर मसले है। लेकिन क़यामत तो पहले भी जिहड़ा बंदा जहन्नमी है वो किसी अजाब च तो हुंदा ही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जहन्नम जिहड़ी कबर जिहड़ी है वो जन्नत के बागां चो एक बाग है, या जहन्नम के गढ़ियां चो एक गढ़ है। मतलब मैनू इस हदीस की कोई सनद का नहीं पता, लेकिन इस तरह सुनिया है। लेकिन इत्थे तो ये पढ़ रहे हैं ना, कुरान की आयत है, युज़ाअफ़ दुगना किया जाएगा लहुल अजाब यौमल क़यामा। कोई चीज़ पहला होएगी तो दुगना की जा रही है ना, जिन्हों क़यामत वाले दिन दुगनी हो जाएगी। ये तो क्या कबर दा अजाब साबित होता है। व यखलुद फीहे मुहाना, और फिर उस अजाब दे चो रहेगा बेइज्जत होके, ख्वार होके, महाना, तौहीन, मुहीन। इल्ला मन ताबा, सवाए उहदे जिन्हें तौबा कर ली। ठीक है, उन्हें किसी नूं कतल किया, उन्हें ज़ना किया, उन्हें तौबा कर लई, लेकिन हकूकुल इबाद दे विच तां ये गल भी हैगी आ कि वो जिन्हां दा कतल किया उन्होंने भी कुछ या उन्होंने को माफ़ कराया या उन्होंने कुछ दिता लिया के दे लैके कोई माफ़ी करवाई है ना, फिर ही है, फिर अल्लाह को तौबा भी उन्हें कर ली है। इल्ला मन ताबा, सवाए उहदे जिन्हें तौबा कर लई, व आमना, और
ਤੌਬਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹਦੀਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਲਾ ਯਜ਼ਨ ਜ਼ਾਨੀ ਹੀਨਾ ਯਜ਼ਨੀ ਵਹੁਵ ਮੋਮਿਨੂਨ ਵਲਾ ਯਸਰਿਕੁ ਸਾਰਿਕ ਹੀਨਾ ਯਸਰਿਕ ਵਹੁਵ ਮੋਮਿਨੂਨ ਵਲਾ ਯਸ਼ਰਬੁਲ ਖਮਰ ਹੀਨਾ ਯਸ਼ਰਬ ਵਹੁਵ ਮੋਮਿਨੂਨ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਨੀ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਫਰਗ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਪਲਟਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਲਾ ਮਨ ਤਾਬਾ, ਸਿਵਾਏ ਉਹਦੇ ਜਿਹਨੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ, व आमना और फिर ईमान दे विच वापस आ गया, व अमिला सालिया और चंगे काम करन लग पिया, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। तो यही वो लोग आ कि जिन्हां दे बुरे अमलों नूं अल्लाह ताला भलाइयां नाल बदल देगा, उन्हां दी बुराइयां खत्म कर देगा। ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्बा लहू व कान अल्लाहु गफूरा रहीमा। अल्लाह मगफरत करने वाला, रहम करने वाला, लिहाजा जल्दी करो, तौबा वाले पासे आओ। वमन ताबा व आमिला सालिहा, और जिन्हें भी तौबा की और चंगे काम किते, फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, ते उन्हें तौबा की या उन्हें जड़ा ना रजू किया सही रजू करने वाले मुकाम दी तरफ, यानी सही रजू करने वाला मुकाम भी अल्लाह दी ज़ात ही है। उन्हें सही रजू किया। वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर, और वो लोग झूठी गवाही नहीं देंदे। यानी ये इबादुर रहमान दियां सिफतां आ रही हैं ना, ये इबादुर रहमान अल्लाह दे जेड़े बंदे आ, ये झूठी गवाही नहीं देंदे, झूठ दे उत्ते हाज़री नहीं देंदे। वायदा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा, और जदों किते बेहुदा माहौल इदां दी कोई चीज़ हुंदी है, हुण इस ज़हन च रखो मक्के दे विच है ये, लेकिन जदों इस्लामी हुकूमत कायम हो जाएगी तो अगर वो इस तरह दी कोई किते बेहूदगी हो रही है, कोई इदां दी मुनकरात हो रहा है, तो फिर इस्लामी हुकूमत का काम होएगा कि उन्हां नूं रोके। लेकिन हुण मक्के च रोक तो नहीं सकते, तो जिद्दां हुण असीं इत्थे पाकिस्तान च रोक तो नहीं सकते, पर आप कंन लपेट के निकल जाओ, यह गल है कि ठीक है ना। वाइजा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा, तो जदों इदां दे लगव मशागल या ऐसियां चीज़ां या ऐसे माहौल उत्थों दी गुजर रहे हुंदे आ जिथे इदां दे काम हो रहे हुंदे आ, ते ओह उहदे विच दिलचस्पी नहीं लेंदे, उत्थों शरीफां दी तरह संजीदगी दे नाल उत्थों निकल जाते आ, खड़ो के देखण नहीं लग पैंदे या उहदे विच अपनी कोई पार्टिसिपेशन नहीं करन लग पैंदे। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरू बिआयाति रब्बिहिम, ये वो लोग हुंदे आ जिन्हां नूं जदों भी उन्हां दे रब दी आयत सुना के नसीहत कीती जावे, यानी अल्लाह दे जिक्र नाल नसीहत, एक हैगी आ वैसे नसीहत, एक हैगी आ कुरान दे जरिए नसीहत की जावे, लम यखिरू अलैहा सुम्मम व उमयाना, ते ओ इस नसीहत दे उत्ते अन्ने बहरियां दी तरह, यानी बोले कन्ना तो बहरे ते अन्ने जिहो जिहा मुजाहरा कर दिया। ज़ाहिर है जिहनूं सुनी नहीं, बहरा जिहड़ा कन्ना तो बोला, कन्न मारे होया, उन्हें सुनिया ही नहीं, तो उन्होंने की फर्क पैना। तो इस तरीके नाल अन्ने ने कोई दिसदा ही नहीं उन्होंने, तो उन्हें की करना है। तो फरमाया मतलब एक मिसाल है, बहरहाल अन्ना भी कुछ ना कुछ कर ही सकदा, लेकिन जिद्दां असीं एक मिसाल कहने भी ये तो अन्ना बहरा इहदा की है, तो फरमाया कि वो अन्ने बहरा कुरान नूं देखण सुनन वालियां तरह जिहड़ा ना वो कुरान दा असर कबूल करदे आ। वल्लज़ीना यकूलून, और ये लोग आ जिहड़े कहंदे आ रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, ऐ साडे रब तू अता कर दे सानू साडियां बीवियां चों। अज़वाज है ना, अज़वाज दे विच बीवियां शौहर होंदे है ना, बीवी दुआ मंगेगी तो कहेगी मेरा शौहर चों मैनू जिहड़ा ना ए चीज़ अता कर दे, यानी मेरे शौहर नूं मेरे वास्ते जिहड़ा ना वो एक इनाम बना दे,
शौहर दुआ करेगा कि अल्लाह बीवी नूं मेरे वास्ते इनाम बना दे, तो बीवी होई शौहर होया ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਆ तो ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਰੱਬਨਾ ਹਬ ਲਨਾ ਮਿਨ ਅਜ਼ਵਾਜਨਾ, ਐ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਜੋੜਿਆਂ ਚੋਂ, ਜੋੜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਔਰਤ ਦੁਆ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਜੋੜਾ ਫਿਰ ਮਰਦ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਮਰਦ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋੜਾ ਬੀਵੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ। ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਗੇ, ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਰੱਬਾਨਾ ਹਬ ਲਨਾ ਮਿਨ ਅਜ਼ਵਾਜਨਾ, ਐ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਜ਼ੁਰਰਿਯਾਤਿਨਾ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁਰਰਾਤਾ ਆਯੁਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਵੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਸ਼ੌਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋਣ। ਵਜਅਲਨਾ ਲਿਲ ਮੁੱਤਕੀਨਾ ਇਮਾਮਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨੇਕ ਮੁੱਤਕੀ ਨਸਲਾਂ ਦਾ, ਔਲਾਦਾਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਇਮਾਮ ਬਣਾ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਉਹ ਨੇਕ ਹੋਣ, ਮੁੱਤਕੀ ਹੋਣ, ਫਾਸਕੋ ਫਾਜਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੁਸ਼ਰਕ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਲਾਇਕਾ ਯੁਜਜ਼ੌਨਾ ਅਲ-ਗੁਰਫਤਾ ਬਿਮਾ ਸਬਰੂ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਲਾਇਕਾ ਯੁਜਜ਼ੌਨਾ ਅਲ-ਗੁਰਫਤਾ ਬਿਮਾ ਸਬਰੂ, ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁਰਫ, ਬਾਲਾ ਖਾਨੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਾਲਾ ਖਾਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਲਾ ਖਾਨੇ ਵੈਸੇ ਚਬਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਜੰਨਤ ਦੇ ਚਬਾਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कि अल्लाह ताला कहता आदत तो ले बादिया सालेहीन, मैं अपने साले बंदियां वास्ते वो कुछ तैयार किया, माला ऐनुन रात, जिन्हों किसी अख ने देखा नहीं होगा, वला उज़ुनुन सामिअत, ना किसी कान ने सुनिया होएगा, वला खतरा अला कल्ब बशर, ना किसी बशर के दिल च उहदा ख्याल ही पैदा होएगा। तो जाहिर है फिर वो तो असी कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो बाला खाने किदां दे होणगे। वयुलक्कौना फीहा ताहियतम व सलामा, ते इन्हां नूं उत्थे यानी उन्हां जन्नतां दे विच, उन्हां बागात दे विच, उन्हां मतलब है कि वो जिहड़ा इन्हां नूं अल्लाह ताला ने अता करना वा, फरमाया उत्थे इन्हां नूं खुश आमदीद किया जाएगा दुआए खैर और सलाम दे नाल। यानी इन्हां दा उत्थे इस्तकबाल होएगा, इन्हां नूं वैलकम आख्या जाएगा और इन्हां नूं सलामती दियां दुआवां मिलणगियां उत्थे। खालिदीना फीहा, और फिर उत्थे रहणगे भी हमेशा ही। हासूनत मुस्तकर्रम व मुकामा, और जिद्दां वो जहन्नम दे बारे दस्सिया सी ना कि वो आरजी जहन्नम जाण वालियां वास्ते भी बुरी जगह, ते जिन्हां दा पक्का टिकाणा जहन्नम है, जिन्हां रहना ही जहन्नम च, उन्हां वास्ते तो फिर बहुत ही बुरी जगह। फरमाया व हासूनत मुस्तकर्रम व मुकामा, ये जन्नत, ये आरजी तौर पर भी अगर कोई से बंदे नूं जन्नत दे विच अल्लाह लै जावे ना, ओहदे वास्ते भी बड़ी गल है। ते जिन्हें उत्थे रहना, हालांकि जन्नत आरजी नहीं मिलनी, जन्नत पक्की मिलनी है, लेकिन अल्लाह कहता कि जे मैं किसी नूं आरजी तौर पर भी दिती ना देवां, वो भी अपने आप नूं बड़ा किस्मत वाला ही समझे। कुल, तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, मा या बऊ बेकुम रब्बी, मेरे रब नूं तुहाडी कोई परवाह नहीं, मेरे रब दा कुछ नहीं जांदा। लौला दुआउकुम, तुसी ना मेरे रब नूं पुकारो, तुसी पुकार लो बुतां नूं, तुसी पुकार लो शेख अब्दुल कादिर जिलानी नूं, तुसी पुकार लो किसी आस्थाने वाले नूं, किसी बुत नूं, गैर अल्लाह नूं कोलों मंग लो दुआवां, लै लो पुत्र, लै लो रोजियां, लै लो इज्जत, ठीक है का लै लो, ना करो तुसी अल्लाह कोलों ना मंगो, मेरे रब नूं कोई परवाह नहीं। लेकिन फकद कज़्ज़बतुम, जदों तुसी इदां कीता तो तुसी जिहड़ा ना वो फिर इहदा मतलब है कि तुसी मैनू तो झटला दिता, यानी मैं जिहड़ा तुहाडे सामने हक लिआंदा सीगा अल्लाह वालों, तो तुसी अल्लाह दी गल नूं झटला दिता हैं। फकद कज़्ज़बतुम, ते फिर तुसी हक नूं झटला दिता।
ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ? ਫਸੌਫ ਯਕੂਨ ਲਿਜ਼ਾਮਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੇਗੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੂਰਾ ਫੁਰਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਆਇਤ 77 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। अकूल कौली हाजा वस्तगफिरहु ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।